dans toutes ces choses, dans toutes ces choses, nous sommes tués. Nous sommes, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. لما سويت روينا تسيدي انا بغينا تسيدي اللي قال لما ني كلش شي نكميني تساعد استغلب نكوني انسان استغلب قنوا قلنا كني يغي حملن قلنا كني كي حملن يحملك نتزه هذه قال كار جي لاسيورونس صداتي 38 كار جي لاسيورونس كو ني لا مور ني لا في ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Adi qasidi Rabbi, amen. Zmras nutafus. هادي قرا خاطر ساغ تمنى كشيني كمينين كيني نسا تمنى بلي ني الموت ني تودرت ني الملائكة ني تيزمر ني غايني لان ثورا ني غاينا دياسن ني تيزمر نظنين ني غاينا لاين ني غاين القاين ولا شيء نوك يتواخلق ندي القاع وري يزمير اغا يفرق سي الحمانه سيدي ربي يدفقن دي يسوع المسيح سيدنا ولاش مي لا يون يزمر كيفرق يون ديمانيش ديماني مي لا تفضكش تسير مديكس زيد عرورس الحيض خاصة كان كلش ضدينك ضدين كي قلا الحيض يبان انت كي دين قلا خاطر دي مشي قلا نبلاش كي سال الحل يسا تساروت تشيل فلاس ذوم ذي الايمان امين الى وكز مال الدنيا امين كان امين هللويا هللويا امين يوال سيدي ربي صدارينا كي سوخ مما قلت شلان أنا كان ساقي وكيري فاس سيدي ربي والسنين ما قرانا غدا سيدي ربي هذه تزوره بيان سور نبغى كي نافذا يا مغلا سيدي ربي هذه تزوره نبغى سكولا وننا سوينا كي ندجنا كي هدنا والسناكي نبغى ما باربنا كل شديد الطرف ذا غنتصح هذا كاع كل شديد الطرف اما الامور يلهان اما الامور ندير اما تسيدي غير الصفرحنا اما تسيدي غير السروينا وباربي نبغى نر كل شديد الطرف ولا شينا وبار باغي فرقا ولا شينا دياس ندح حباس ولا شينا غير جبدنا التسفير ولا شينا غير نار الطرف وباربي لما انا نبغى نسرس تمغلين غارورش خاطر وباربي نبغى كنافز نبغى نفرح تصبح اذا كيدي المحضرينش نبغى نشنو انا قضوه دنيني يا مغلاش ربي بلي ولا شو اللي لا مشيت وري لي وردي تسيلي تصبح اذا كي نبغاك نافذ خاطر توشل افرح اجمع افرح والتما
لنا غادي يبارك نعود غادي بارد بلا الشك غادي فقد فلاش فلام قيمة الإيمان في الهوى سنيني تنمي الزورة هللويا نستنمير توابر بالمي سيدت البركة توابر بين سنكمال سلا الميتواكت باقي وتما يتواكت بدي برات نواتي فاسوس بلي يفورشانا سيم كل صنف من البركات تفورش تودرتيو تفورش اوفر بي تودرتيو تروح تفورش الشينو تفورش الصحينو تفورش ذاك تودرتيو يا مغلا سيدي ربي برش ذا كوين إلا سيدي ربي تفورش ذا يا مغلال يبغاشي نرثن مير تطفي دقيقة بهذا راح تجمع ديك الشيني بهذا راح تجمع ديك بعدك ديك السمن يسوع المسيح او ميرسي دانك يو ريكونيسون كشم دي الواز كشم دي القصد سيدي ربي غي تودرتينك كشم هذه اللي وساقي هذه اللي وساناقي هذه اللي وسادو السكان ناسني انت غاتكشم ستلقايتها كما زمرادينيا ذي القصد سيدي ربي تودرتينك الواد سيدي ربي غي تودرتينك او هللويا تنمير توابر بن مستيدت هذا الصحابه بربي تشي ربينا داكشي اللي ضربيني غير السكوسن دي السواينه داك نهاس نشوكان داك نارقيقس داك الشواب ربي غادي تمدو نسيرم شواب ربي قلان داك الشرايلين فلاش انت شلا يا مغنى سيدي ربي داك اسم يسوع المسيح امين يا رب هللويا نقيم كاسيف دي ويدي بدن هذا بدن ويدي قيمن بيان سور ما زمرن ما بغان داغن انشرك شران تصدارين دوك هو سيدي ربي دي زبور ويس 146 لو 146 اللي صدار تيس 5 هيدي نيستروميس زناو استقبايليس يسكل تلقنا هي داوزا ماشي لا دا مي مرض نتقدم سلينا كي نتقيتني تسي ثقيتني تجد سندك من اخر وكيدا هو ربي يمين وكيدا هو ربي Alléluia. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. ذا ساذين وينكني يتران السيرمينس ذي ربي يعقوب يكتران التشلانينس ديك مغلال سيدي ربينس. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. الإنسان كخلق نيك نوان القاع البحر ذوينك يلان. Il garde la fidélité à toujours. الإنسان كتيلين ديمشدين إدايم. الإنسان كتيلين ديمشدين إدايم. الإنسان يلان ديمشدين أرسا. Il fait droit aux opprimés. يتمدون الحق ويد يتوحقرن. ينقلد ويد يغضل وعزاوة. Il donne du pain aux affamés. يتمدون أغروم ويد يلوزن. L'Éternel délivre les captifs. أما غلال سيدي ربي يتسرح ويد يتورزن. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles.
أما غلا سيدي ربي تسلي لني ترغلن l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. أما غلا سيدي ربي يرفدد ويدي شنان. أما غلا سيدي ربي ينقلد وين يغلين خاطر ذا حنين دبابنا رحمة. هللويا. نزمر اسمو تفوس. امين يا رب. هللويا امين. غير ما ونش اللي فدنا في بس نغ ماشي الكلي وين يدي نقل سيدي ربي سيلي حلم تاكيس بضوط تشنيض ارجو استولت ارجو الى فريمون تشنيض ماشي وثيكو بحري نو سيريو تبضوط كان تشنيض ربي ينقلك كاين ينقليه. امين. كاين ينقليه الى ربي كشف نواقي ولاش هادي قاري تثومو يلبدا زي مشيتي ما الا تعوض تشنيض يوجد كي يدير نقل تكرا وازاو تاكنيت تكرا روري شي وازاو ما نرو لا روس هادي قار كاينه تيديني نتاكي شي قال ضربين يعقوب كل ما ضغرت تصدر تاكي هاد مشتا هذا نود يعقوب وين كاين لان يروي لي ربي يروي تشاركات تشفام وكي ضربين يعقوب ما الا قال لك يعقوب وكي ضربيني كيزمر كي يدير نقل بغيت الشيء اللي مسلينا سنيني تنمير. امين. هللويا. بغيت الشيء اللي مسلينا قبل كان كشم ديال العباده نستنمي توبر بين ميت نقل ضيد تنمي توبر بمي نك سيماني وبر بما تشي الزخ وبر بهذا راه تجمل تيكتش المي وبر بصح بوضا غلقان لما ناس نقل ضيد جو لو اي جو بيني طون نوم وبر بي ولا شي مسلين سوساد كفورنك وبر بي غيني تخدموا دي سوداتينو ولا شي مسلاين سويس الزمره ادعبر انا غاد السفرو هو ربي فين يتخدموا دارتيو هو ربي نبض لما يسترش لما هو ربي دا حنين بابنا رحمه غيسلي سنقل ظن بورشا غيسميك بورشا غيسميك بورشا غيسميك يقرض داود غليغ ديال القالفير دي تخمر سنين ونسال الخا لما انا مياك ضغر سيدي ربي نقليت يا الرئيس بلا نوصروه ازرو الى يسوع المسيح يتشرمي وذ الحمديه. اوه هللويا. تنمير صوب ربي تنمير صوب ربي نو تو سوم فريمون ريكونيسون افيكي نبغاكنا بالتصحيصه افيكي غوبر بين بغانا نزدتش غوبر بي سوا نوز القدره شيني تنمير. اوه هللويا. يا دجما يا دولتما حرمه راني مانيش هللويا. شيء ما غلال سيدي ربي عيسى وفي العفو مشتيد هاك مولت ما رغص نجميت نتا وحدس لكن من لا ونسى بزاف يسوع المسيح
سقفا في اللي تموت ضيق اللي دم قران وتسيني هكا والربابة الشيكين الربابة إلى الرميش سوفغ الأحمدي سيدنا غاسدي إناس تجلس الروح القدس هادي سوفاسيك الحمادين العبادة ومغلال سوفغ تسلاق لنا سنيني سوفغ الأحمدي سيدنا غاسدي شلال ضيا مغلال سلاق لنا كان سنيني تيكل تنقروس سوفغ الأحمدي سيدنا غاسدي شلال ظلام فادي أنا بنوت للي سوف هذه اللي مذ البغين ولو ننقص صبعي تاقي مغلا سيدي ربي شوف هاد الأحمدي شلال الأحمدي أبا بنت لما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك
اسجد dans le 4e jour de jeûne et de prière. Et demain, eh bien, le jeûne va se terminer avec le culte. Mais tout au long de cette semaine, nous savons que le Seigneur a déjà béni. Nous avons été bénis individuellement au travers des moments de louange, au travers des moments d'enseignement. Et je crois que pour certains, nous avons été bénis parce que nous avons reçu des directions. Et lorsque j'ai démarré mardi ici, pour ceux qui étaient là, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Dans ces réunions, le Seigneur peut vous parler. Au travers d'un chant, au travers d'un moment où on est en train de prier, au travers d'un moment prophétique, et bien sûr au travers de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a quelque chose à vous dire personnellement. Et vous êtes venus les uns et les autres avec des attentes particulières. Certains, vous cherchez une réponse de Dieu. Certains, vous priez Dieu pour avoir une délivrance dans tel domaine. Et pour d'autres, il y a encore tout un tas peut-être de questionnements auxquels vous n'avez pas encore la réponse. Mais dans ces moments de jeûne et de prière où l'Église est rassemblée autour du Seigneur, Dieu veut te parler. Et dans tout ce qui a été prêché, évoqué tout au long de la semaine, ne dis pas c'est pour lui ou pour elle. Il y a quelque chose pour toi. Et vous pouvez, dans ce que maintenant je vais prêcher à nouveau, vous pouvez prendre quelque chose de Dieu pour vous, de Dieu pour toi. Dans ce que je vais partager, tu peux trouver la réponse de Dieu à la question que tu lui as posée. Parce que l'Esprit de Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et il est important que tu saisisses ce matin ce qu'il veut te dire. Il y a de cela, on va dire, une quinzaine d'années, j'étais dans les débuts de mon ministère. Et le Seigneur m'avait fait la grâce d'aller, c'était d'ailleurs la première fois où j'allais à l'île de la Réunion. Et alors que j'étais jeune dans le ministère, c'est la seule fois aussi où ma femme a pu m'accompagner aussi loin. Et nous sommes restés une semaine. Et on a visité les églises et c'était des temps d'évangélisation. Et je me souviens qu'un soir j'étais dans l'église du pasteur Shanto. Cet homme est resté d'ailleurs un ami.
Parce que pratiquement tous les 2 ans, je retourne dans cette église. Et c'est une église qui bénit mon ministère aujourd'hui encore. Cet homme est devenu un réel ami pour moi. Alors que comme à l'époque je disais, j'étais jeune dans le ministère, cet homme m'a toujours fait confiance. Et quand je dis que cette église est une bénédiction pour moi aujourd'hui, non seulement cette église prie pour mon ministère, mais ils me soutiennent financièrement. Je dis ça pour dire que Dieu avait préparé les choses pour moi. Et donc la première fois que j'étais dans cette église, un soir je faisais un concert où je chantais et j'encourageais les gens, j'exhortais. Et à la fin de la réunion, une jeune femme vient me trouver et elle me dit, vous savez frère, ce soir dans ce que vous avez partagé, j'ai trouvé la réponse. Parce que ça fait 15 ans que je prie pour quelque chose. Et ce soir, dans ce que vous avez partagé, dans ce que vous avez prêché, j'ai trouvé la réponse de Dieu. 15 ans que je prie. Mais le Seigneur aurait pu lui donner la réponse avec quelqu'un d'autre. Il a fallu que je fasse des milliers et des milliers de kilomètres. Que je me trouve là. Que cette jeune femme soit attentive à ce qui s'est passé dans cette soirée. Et dans ce que j'ai pu partager. Malgré que c'était un concert avec exhortation. Elle a pu trouver la réponse de Dieu après 15 ans de prière. Oh, je lui ai pas demandé ce que c'était. Mais je sais que Dieu est grand et bon. Ça a été un encouragement pour moi. Parce que le Seigneur est bon. Et non seulement il m'a encouragé moi, mais encouragé cette jeune femme. Et ce matin, le Seigneur veut t'encourager. Parce que tu peux trouver quelque chose de Dieu dans ce que je vais partager. Alors ouvre ton cœur. Et crois que Dieu va te parler. Pour certains, vous n'étiez pas là depuis le début de la semaine. Et j'ai demandé si les enregistrements, donc on pouvait les avoir. Et visiblement, les enregistrements donc, qui vont passer plus tard dans une autre télévision, vous pouvez normalement les demander ici pour les avoir et les écouter vous-même. Pourquoi je dis ça? Parce que certains, vous n'avez pas assisté à tout ce qu'on a vécu depuis le début de la semaine. Mais je crois que réellement le Seigneur nous a donné aux uns et aux autres de bonnes choses. Et vous pouvez, pour ceux qui n'étaient pas là, peut-être demander l'enregistrement ou aller sur YouTube. Et prenez le temps d'écouter ce qui a été dit à l'église. Parce que certainement, peut-être que vous avez déjà eu des échos de frères et de sœurs qui ont été bénis. Mais vous pouvez peut-être, avec les enregistrements, revivre quelque chose en étant à la maison seul avec le Seigneur. Et écoutez ce qu'il a encore à vous dire. Amen. Amen. Allez, entrons maintenant dans le sujet que je veux développer ce matin. Parce que le temps passe très très vite. Et ensuite il y aura encore le pasteur, mon ami le pasteur Christian qui va continuer.
Et moi je conclurai en fin de soirée. C'est vrai que vous allez entendre encore beaucoup de choses aujourd'hui. Et il faut digérer tout ce que nous apprenons. Donc j'aimerais encore vous encourager au travers de ce message. J'avais dit hier que lorsque je me préparais pour venir ici, le Seigneur m'avait mis à cœur 2 messages que j'avais déjà prêchés dans l'église où je suis engagé. Le premier, je l'ai prêché hier, ce sont les obstacles qu'il y a à la prière lorsque nous voulons recevoir certaines choses, on va dire. Parfois nous prions et nous voyons qu'il y a des obstacles, c'est-à-dire nous prions et nous voyons que nos prières ne dépassent pas le plafond. Il y a comme quelque chose qui bloque nos prières. Et on a vu tous ces domaines où la prière pouvait être bloquée. Donc je ne vais pas entrer là-dedans, mais prenez le temps peut-être d'écouter les enregistrements. Le deuxième message donc que le Seigneur aussi m'a mis dans mon cœur de vous apporter, c'est celui-là maintenant. Et le titre que je lui ai donné, donc vous le voyez déjà derrière, c'est le dernier message que j'ai prêché dans l'église où je suis engagé. Donc, il y a peut-être 2 mois de cela. Parce que notre église aussi est dans un processus où nous voulons vivre le réveil. Et lorsque nous jeûnons et prions, c'est parce que nous voulons aussi que Dieu agisse dans notre pays. Et le titre que j'ai donné donc à ce message, c'est « Vivre un réveil est possible aujourd'hui ». Amen. Amen. Vivre un réveil est possible aujourd'hui, mes amis. Vivre le réveil ici en Kabylie est possible. Et vous en êtes déjà le résultat. Et vivre ce réveil est possible, mais il est possible d'abord dans ma vie. Et dans l'église. Mais aucun réveil n'a lieu s'il ne commence par toi. Quand nous prenons les histoires des réveils qui ont eu lieu à travers les siècles, tous ces réveils qui nous sont racontés, qui se sont passés dans bien des pays. Et quand je préparais ce message, j'ai pris le temps de lire des récits d'hommes de Dieu qui ont vécu des réveils. Avant que le réveil ne vienne dans l'église, ça commençait toujours par un homme, une femme, un groupe de gens qui avaient à cœur leur pays. Mais il y avait ce désir avant tout que eux-mêmes vivent quelque chose avec le Seigneur. Et je crois que la lignée qui a été donnée cette semaine ici dans ce jeûne et prière, c'est que tous vous retrouviez une intimité avec Dieu. Parce que sans intimité avec Dieu, pas de force, pas de réveil. Mais lorsque tu vis quelque chose avec Dieu, alors Dieu peut enclencher
quelque chose pour un réveil. Alors le réveil n'est possible que si toi tu es réveillé. Parce que comment réveiller un pays, comment réveiller des personnes si toi tu ne vis rien avec Dieu? C'est lorsque toi tu vis une intimité avec Dieu que quelque chose va se passer, parce que en te regardant les gens vont être touchés, contaminés. Donc le réveil est possible. Mais il commence par ta vie. Et nous voyons dans la Bible, par exemple, le premier réveil qu'il y a eu au temps de la première église. Ce réveil a eu lieu lorsque Pierre a été rempli du Saint-Esprit avec les disciples. Lorsque Pierre était avec les disciples dans la chambre haute et que le Saint-Esprit est venu, ils ont été tellement pleins de cette onction de Dieu. Alors qu'avant, ils avaient peur et ils se cachaient dans cet endroit pour prier. Mais il y avait un désir aussi de faire connaître cette bonne nouvelle partout, là-bas, à Jérusalem et dans toute la Judée. Et que cette nouvelle puisse se propager dans le monde entier. Et le Seigneur leur avait dit, mais restez tranquille pendant un certain temps, et quand le Saint-Esprit viendra, alors vous serez mes témoins partout. Et lorsque Pierre va prendre la parole après avoir été rempli du Saint-Esprit, et qu'il a fait cette belle prédication devant des milliers et des milliers de gens à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Le premier réveil de l'histoire de l'Église va avoir lieu. Mais remarquez bien que ça a commencé par quelques personnes remplies du Saint-Esprit. Et à cause de cette recherche où ils recherchaient Dieu dans ce lieu-là, il y avait un désir d'aller plus loin, d'être rempli et d'être un témoin de Jésus pour prêcher cette parole. Lorsque le Saint-Esprit vient, ce n'étaient plus les mêmes hommes. Ils n'avaient plus peur de rien. Et ce jour-là, l'onction est tellement forte sur Pierre que le Seigneur va lui dire, c'est toi qui vas prêcher aujourd'hui. Et lorsque Pierre va prêcher ce beau message de l'évangile, et qu'il y a là toutes sortes de gens qui sont réunis à Jérusalem pour le jour de la Pentecôte, il est dit que ces gens, après avoir entendu la prédication de la parole, c'est quelque chose qui les a tellement impactés, tellement touchés, qu'après avoir entendu cela, le verset 37 du chapitre 2 des Actes nous dit ceci. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dira à Pierre et aux autres hommes, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Les gens ont été tellement touchés par cette prédication de Pierre
que c'est eux qui sont là devant lui et disent on sait que ce que tu as dit est vrai. Ils sont bouleversés intérieurement. Et il dit, ils eurent le cœur touché. Ils eurent le cœur, dit le texte, vivement touché. Et quand on regarde ce que ça veut dire littéralement, dans le texte original, ça veut dire ils eurent le cœur transpercé. Ils eurent le cœur transpercé par la parole de Dieu qu'ils avaient entendue. Ce n'était pas simplement une parole empreinte de parole d'homme, mais c'était une parole empreinte de l'Esprit de Dieu qui allait directement au cœur. Et alors que parfois nous dans nos églises nous sommes en train de prêcher, et qu'en tant que prédicateur, en tant que pasteur, on essaie de faire de notre mieux pour communiquer cet évangile. On a l'impression que les gens sont ailleurs et qu'ils ne veulent pas recevoir la parole de Dieu. Ils ne veulent pas recevoir la parole de Dieu. Mais ce jour-là, c'est pas Pierre qui va vers les gens. C'est ces gens qui sont là en train de l'écouter, qui viennent vers lui. Et ils ont tellement été touchés, impactés dans leur cœur, qu'ils sont ébranlés intérieurement. Et ils disent, on sait que ce que tu as dit, Pierre, est vrai. On veut connaître ce Jésus. Parce que nous avons vu et nous entendons que ce que tu dis est vraiment la parole de Dieu. Et dans cet auditoire, il y a des gens en pleurs, il y a des gens qui sont peut-être à genoux et ils disent, qu'est-ce qu'on va faire, Pierre? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et une des choses qui se passe dans les réveils, c'est qu'il y a un retour à la repentance. Un retour à la repentance. Un retour aux valeurs de Dieu. Amen. Alléluia. Alors vivre un réveil aujourd'hui, c'est possible. Dans ma vie et dans l'église. Et je crois que c'est possible aussi ici. En tout cas, c'est ma prière. Que vous ne commenciez pas à penser en disant nous sommes 1000 dans cette église. C'est déjà beaucoup. Oui, mais Dieu veut en sauver beaucoup d'autres. Ne limitez pas Dieu. Parce que comme nous venons de le lire, la suite du texte du chapitre 2 des Actes nous dira, ce jour-là, 3000 âmes se sont données au Seigneur. 3000 âmes ont fait grandir l'église. Croyez-vous que Dieu peut vous donner plus? Amen. Alors le réveil commence par ta vie. Et on va le voir. La définition du réveil. Alors, pour moi, la définition du réveil, c'est ce verset. C'est un avis personnel. Il y a d'autres versets dans la Bible qui parlent du réveil. Mais je trouve que ce verset de 2 Chroniques 7
Et c'est un verset que vous connaissez tous. Vous l'avez déjà certainement lu bien des fois. Et moi, c'est un verset qui m'a toujours touché. Et pour moi, il définit bien ce qu'est un réveil. Et là, il est dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Voyez ce que je vous ai déjà dit, c'est déjà écrit là-dedans. Si mon peuple s'humilie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, quelle va être la conséquence de ça? Le Seigneur dit, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Et Dieu veut guérir l'Algérie, Dieu veut guérir la Kabylie, parce que lui, il voit partout ce qui se passe, et il voit des âmes qui ont soif de lui, des hommes et des femmes qui crient à lui. Et le Seigneur vous appelle en tant qu'Église ici à être réveillés chacun personnellement pour être ces témoins qui, au travers de votre intercession, allez guérir le pays. Oh, alléluia. Au moment où le Seigneur est en train de parler à Salomon, la dédicace du temple avait déjà eu lieu. La dédicace du temple, l'inauguration du temple. Et il est en train de lui dire ceci. Et la suite du verset, le verset 15, est très importante. Et il dit à Salomon, mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite dans ce lieu. Et c'est la même chose pour vous, je le crois. Si vous cherchez Dieu, si vous vous humiliez devant lui, si vous cherchez sa face, Dieu va vous exaucer. Et ses yeux seront ici dans cette église à Tizi Ouzou. Cette église qui est le temple de Dieu. Je ne parle pas des murs, mais je parle de vous qui la représentez. Les yeux du Seigneur seront ouverts ici désormais. Ses oreilles seront attentives à la prière qui sera faite dans ce lieu. Et depuis le début de la semaine, le Seigneur a entendu toutes vos prières. Et il veut les exaucer. Mais les conditions, c'est s'humilier, prier, chercher sa face, se détourner des mauvaises voies. Et le Seigneur nous promet de nous pardonner et de guérir notre pays, de guérir votre pays. Un autre homme, cette fois-ci, Toré, un homme remarquable aussi. Vous l'avez derrière. Il a dit, pour lui, la définition du réveil, c'est le réveil, c'est lorsque Dieu visite son peuple et l'amène à haïr le péché. À aimer Dieu et à être zélé pour le servir. Amen. Amen. Et c'est vraiment cela. Le réveil, c'est une visite. Lorsque Dieu visite son peuple, afin qu'il haïsse le péché et puisse tout à nouveau aimer Dieu de tout son cœur et être zélé pour le servir. Peut-être que certains, vous venez ici par habitude, par routine. Vous ne pensez même plus aux autres qui
qui ont besoin d'être sauvés dans votre pays. Vous vous contentez de votre vie chrétienne. Alors que le Seigneur a besoin de vous pour que d'autres soient sauvés. Billy Graham a dit aussi, le réveil est une sensation émotionnelle dans laquelle les affections et l'amour pour les choses du monde, le plaisir et le confort se transforment en amour et en consécration pour Jésus-Christ. Où l'amour et la consécration se transforment en amour pour Jésus-Christ. Quand vous prenez Torres, ce serviteur de Dieu, et Billy Graham, ils n'ont pas vécu aux mêmes époques. Mais quand vous prenez ces citations, elles vont toutes dans le même sens. Le réveil est un retour à Dieu, à une consécration nouvelle, où nous mettons nos vies en règle. Oh, alléluia. Ensuite, Charles Finney. Oh, mes amis, je vous en parlerai tout à l'heure si j'ai le temps. Si vous connaissez la vie de Charles Finney, un des hommes extraordinaires que Dieu a utilisé dans le réveil aux États-Unis. Quel homme de Dieu! Combien la vie de cet homme que je respecte m'a tellement touché. Quand je lis ce qu'il vivait avec Dieu, j'ai soif aussi de le vivre. Mais je suis tellement loin d'être à son niveau. Mais ce que je lis de lui m'encourage à aller plus loin. Comme je l'ai dit en début de semaine, pour être une bénédiction pour les nations, pour être une bénédiction pour ma famille, et pour être une bénédiction pour l'église où je suis engagé. Il a dit, le réveil n'est rien d'autre qu'un retour à l'obéissance à Dieu. Il consiste dans l'abandon pour l'église de son relâchement et de la conversion des pécheurs. Le réveil n'est rien d'autre qu'un retour à l'obéissance. Et que l'église revienne à sa fonction première. Ne plus vivre dans le relâchement, mais de vivre dans la conversion des pécheurs. Et nous le verrons tout à l'heure peut-être. Ensuite, dernière définition du réveil. Pendant le réveil du pays de Galles, là aussi, donc c'était en Angleterre. Le réveil du pays de Galles, ça a été certainement le réveil le plus important du XXe siècle. Et Dieu a pris un jeune homme de 20 ans qui s'appelait Evan Roberts. Et quand ce pays de Galles a été visité par Dieu et le réveil s'est propagé partout, on retrouve dans les écrits de l'époque la citation que je vais vous lire. Et il est dit qu'il y a une jeune fille captura l'impression du moment en s'exclamant. Il y avait tellement de gens qui travaillaient dans la mine, des gens qui buvaient beaucoup dans cette nation.
Et les gens se convertissaient par dizaines de milliers. Il est dit que quand on prend les récits, eh bien, ceux qui travaillaient dans la mine sortaient avant l'heure pour pouvoir être dans la réunion. Parce qu'ils ne voulaient rien manquer de ce qui se passait dans ces moments où le Seigneur visitait les gens. Il est dit à propos de ce réveil que les gens qui avaient des magasins fermaient leurs magasins avant l'heure pour venir assister aux réunions de l'époque. Et cette jeune fille qui est là et qui assiste à ce réveil, tellement extraordinaire, dira que sera le ciel si c'est si beau maintenant. Que sera le ciel si c'est si beau déjà maintenant? Le ciel, ce sera merveilleux, mais ce qu'on vit là, la visitation du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc elle se disait, mais si déjà ici c'est comme ça, mais qu'est-ce que ça va être là-haut? Le réveil qui a eu lieu là-bas a bouleversé tellement de gens. Il est dit même que lorsque dans le monde entier ce réveil était connu, et lorsque dans un pays on commençait simplement à lire une feuille de journal avec ce qui se passait dans le pays de Galles, eh bien lorsque quelqu'un lisait une feuille de journal dans un pays, ça enclenchait un réveil. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le fait que dans un pays on parle du réveil du pays de Galles, le fait de lire ce qui se passait là-bas, c'est comme si l'onction de Dieu, lorsque les gens lisaient, se propageait dans ce pays. Et dans plein de pays, il y a eu des réveils qui ont été enclenchés à cause du réveil du pays de Galles. Dont le réveil aussi aux États-Unis des églises pentecôtistes. Tout ça a eu lieu grâce à Evan Roberts. Un jeune homme qui avait tout juste 20 ans et qui avait soif de vivre quelque chose avec Dieu. Un jour, un diacre va lui dire, écoute, Evan, il faut que tu viennes à toutes les réunions. Et particulièrement les réunions de prière. Parce qu'il se peut que le Saint-Esprit vienne nous visiter. Il faut que tu sois là. Et les récits nous disent que pendant 13 années, il était dans toutes les réunions de l'église. Il avait soif que Dieu vienne les visiter. Et après 13 ans où il a fréquenté les réunions, un jour il sort de l'école. Et lorsqu'il est chez lui, alors qu'il est en train de prier, le Seigneur va le visiter avec puissance. Où il va mettre une crainte du Seigneur dans son cœur. Et ça va être la première expérience qu'il va vivre avec Dieu. Avec le Seigneur. Et il y avait une telle crainte dans son cœur qu'il n'osait plus aller à l'école, il n'osait plus aller à l'église. Il voulait être dans la présence de Dieu et garder ça. Et puis beaucoup plus tard, le
Le Seigneur l'a encore visité, سيدي ربي داغني ثكلتني ظن في دي زور à nouveau dans sa chambre. ذي خمثيس Et là, il lui révèle encore avec puissance إذينا يفقناز ديماني السزمرث ce que Jésus a fait à la croix pour lui. يفقناز داينك خدم يسوع المسيح فمي ذاك في الدمينوس Et il va comprendre combien Jésus a souffert à la croix. إذينا هذه يفهم شحال نعثا في يسوع المسيح فمي ذاك Dans ce moment d'intimité qu'il a avec Dieu, ذي سواعثني الفضنا غيك ساعة وكل سيدي Dieu lui ربي révèle la puissance de la croix qui sauve les pécheurs. عندها إزدي فقن سيدي ربي تزمرث ومي ذاك يكتسلكني مذنون Le Seigneur va aussi lui dire, ton pays va connaître un réveil. سيدي ربي ذينا ينايز ثمورتيك داغن اتيسين تكوين Et il est tellement rempli du Saint-Esprit. إذا أنت يشور مليح الروح Il القدوس nous a dit qu'à ce moment-là, il y a un de ses amis qui arrive. يناد يتوكثف باللي يروح ديونو مداكل يسار غروس Et quand il arrive devant lui dans la chambre, ما كان دي بوضر غروس زات دي خامث il est dit qu'il rayonnait de la gloire de Dieu. يلا يتفجيج العظيمه عند سيدي ربي Un jeune homme de 20 ans. المزين 20 سنه Et il dira à son ami, يا سينيغو مداكل est-ce que tu crois que Dieu peut sauver 100 000 personnes dans notre pays? ثم نوض باللي سيدي ربي يزمر هذه يسلك 100,000 قمذان دي ثمورث الناغ Et ce réveil va connaître environ à peu près 100 000 personnes qui vont se convertir. إذا غاض الصح ذي تكوين النية أزال 100,000 قمذان هيفكن ذرث سن Quand on prend la vie de Evans Roberts, ما نسمو قل غير ذرث إيفانس روبرتس un jeune homme de 20 ans, المزين 20 سنة quand on prend les écrits, ce qu'on dit sur lui, ما نمو قل يتوكثفن في اللاس il est dit que c'était un jeune homme qui ne savait pas beaucoup prêcher. كتفند باللي ديونو مذان وقسينا راه هذه فرقه ولا سيدي ربي هذه يهضر Il est dit encore de lui, ce sont les textes qui le disent, que ce n'était pas un bon leader, يناد ذا غني وري اللي راه ذوينك زمرن هذه نهار هذه اللي ذا قرون mais que c'était un bon suiveur de Jésus, لا un bon معنى suiveur. نتان الا ذوين يتفرن يسوع المسيح Autrement dit, un bon disciple. المعنى ينس ذن الماذ العاليه Et malgré qu'il ne savait pas beaucoup prêcher, خاصك كني وري سينا راه هذه يهضر lorsqu'il va être visité cette première fois dans sa chambre, là, deuxième fois, مرات دي زور ثكلتي السنه سيدي ربي ذي et que خمسين Dieu lui révèle la croix, ce qu'il a souffert. ما كني سيدي ربي غيزدي فكن امي ذاك ذوين ينعثاب Partout là-bas dans le pays de Galles, ذي مكول تما ذي ثمور ذي البيت قال avec tous ses amis qui vont devenir des évangélistes, ذي مدوكا اللي سمرا غير يغال ذوين Le يتفشى message الأخبار qu'il va الخير. prêcher. اين ردي في الشر et ça sera le seul, إذ وين كان il prêchera sur la croix. ادي مسلا غفو ميذاك نغادي Le الشر retour غفو à la ميذاك croix. ثو غالينا رو ميذاك Redécouvrir la croix, ايوا انو غالي فكلت النظام رو ce que ميذاك Jésus a souffert. ايوا كني غتزرد شويه ناثا في المسيح Amen. امين Alléluia. Allez, je termine par rapport à lui. ادك فوق فلاس Je ne vais pas revenir là-dessus, j'en parlerai. Peut-être qu'après je vais oublier. ودتو الغرار غروس بلاك هاثتوغ Ce qui s'est passé aussi à la fin de ce réveil, عيني دي ضران ثقران تكوين كيا après que Dieu l'ait utilisé puissamment من بعد ميث يستخدم سيدي ربي استزمار pendant des semaines et des mois, سطول نسمانات وكتوكورن il n'a pas arrêté de prêcher la croix avec ses amis partout et il y avait des milliers et des milliers de personnes qui se convertissaient. عندي يداوك ذي مدوكاليسي تفشير غفو ميذاك ذلولو فيك تكنتو ذار ثنسن Il nous a dit qu'à la fin, il était tellement épuisé, fatigué parce qu'il n'avait même pas le temps de manger. ثقرا نند باللي يفشل خاطر ويسعيرا ولا ذي الوقت وكنا ذي روح هذيتش Et à un moment donné, le Saint-Esprit va lui parler. يون الوقت روح القدوس ازدي هضار Le Saint-Esprit va lui dire, écoute Evans, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu prennes un temps à part pour le Seigneur, pour te renouveler. الناس ايفان الا كتعزل طيماني كتتفضل الوقت وكني ادر تزمر فيك وكنا تستعفوض Et c'est ce qu'il va faire, il va obéir. اذا غادا يني غير يخدم هذي غوال Et il est dit que pendant 7 semaines, où il s'est enfermé dans sa chambre, où il a recherché Dieu pour se renouveler, يورا باللي ذي السمانه اللي تقول ذي يعزل مانيس يقيم يتنادي غوذ من ربي il est dit qu'il a vécu, ceux qui l'ont vu après ont dit, نند على حساب بقى ذي ثوالا من بعد à la fin de cette semaine de silence, ميت كفا السمانه ني غنتسمي Evan ne donna pas de détails sur ce qui s'était passé. ايفان ودي النيه راه شو سيدران دخلوا تخمث النيه Mais il était cependant évident pour tous لا معنى اي النيه الا ذاين فنن امكول يون qu'il avait une plus grande onction de Dieu. باللي زادت فلاس الدهنه نسيدي ربي
après cette semaine qu'il a passée avec le Seigneur, بعد السمانه النيه يكسع داو كسيدي ربي où il n'a pas voulu donner de détails, عنداو يبغي راه ديني شو يضران mais il a tellement été renouvelé dans l'onction de Dieu لا معنى يقيم يستعفى يعاود ذا جديد سدهنا que سيدي ceux ربي qui le voyaient ضغاو ذاك النيثي ولان voyaient qu'il avait encore plus reçu du Seigneur, ورنت الخبار باللي الزياده يتشورد صغور سيدي ربي rempli de l'onction de Dieu. يتشورد دهنا ربي Et suite à cela, ومن بعد au lieu peut-être de continuer encore un temps le réveil, ذي العوض هذي يكمل ذي تكوين النيه de continuer à prêcher, هذي يكمل هذي في الشهر الاخبار الخير il avait tellement la crainte de perdre ce qu'il avait reçu dans ce lieu encore avec le Seigneur, cette communion intime, يمي يوكاد سيروح وين كنيه يدي يكسب ذي الفضل النيه يكسعاو كتسيدي ربي ذكو مكان النيه qu'à un moment donné, il va dire j'arrête. يون الوقت يبرد يناد هذا حفساغ J'arrête de continuer à prêcher هذا حفساغ وتبشير parce غرا que je veux garder ce que le Seigneur m'a donné. خاطر بغي هذا حرزه غيني يدي في سيدي ربي Et ce fut sa faiblesse. اذا يني يسيلان الطعفان Parce que la faiblesse, il est dit, la faiblesse pour Evan fut de se retirer avant le temps de Dieu. خاطر طعفان ثلاد يمي ايفاني جفدي مانيس وقبل الوقت سيدي ربي Et certains disaient que le grand succès qu'il avait eu enlevait la gloire à Jésus. لان شرا قارن باللي العظيمه ني وغور نغربحني وغور يبوض يتكسس العظيمه غير المسيح Mais ça, c'était les gens qui disaient cela. لمعنى وكي ذي مذني دينا نكا Mais c'était complètement le contraire. وكي ماشي هكي لا Il a تمثال toujours donné gloire à Dieu. نتا ديما غيترى العظيمه غير Mais il a المسيح vécu des choses tellement fortes avec Dieu dans ce dernier moment-là, où il était fatigué, où Dieu l'a visité. لمعنى يعشد الحوايج تيزمارين ديال الوقت ني وكاي ذي قال له سيدي ربي Il a préféré se retirer. يخير يوكني غادي جفدي مانيس Et écoutez bien, سمح السيد au moment où il se retire, ما كنيك جفدي مانيس le réveil s'arrêta peu de temps après. فكوين تحبس شويه كان الوقت من بعد Peu de temps après qu'il se soit retiré, لكن كان يجفدي مانيس كران الوقت من بعد le réveil s'est arrêté. تحبس تكوين Tout cela pour vous dire quoi? هياكي اي غريو ندني غياكي Que quand tu vis un réveil personnellement, مالا سيدي راه كتشيني تكوين سيمانيك et que Dieu met une onction sur toi, سيدي ربي سرسد دهنا فلاشه que tu sois un bon prédicateur اتيلي دويني تبشير الاخبار الخير ou pas, نغلا que tu sois connu ou pas, اتيلي que tu توصلوا sois نغلا pauvre, ذيك اللي تليض si Dieu met son onction sur toi, ماذا قال سيدي ربي سرسد دهنا ينس فلاشه tu peux embraser tout un pays. تزمرض تشعل تيمس دي ثمورت الكماليس Il avait 20 ans. يسعى 20 سنه Il avait 20 ans. 20 سنه Oh combien j'aime aussi Evans. شحال حمله غدا ركازاكيا Allez, on continue. Troisième diapo. نكمل J'aurai certainement pas le temps de finir. Mais ça سعو fait غير الوقت كمله معنا معليش deux choses arrivent pendant les réveils. سنة الحوايج يدي ضرون مرادي لي ثخوين J'ai constaté cela. ريغت الخبار سوان Quand j'ai commencé à étudier les réveils qui se sont passés à travers l'histoire, ما كني فدير قرا غف ثخوين يدي ضران دك مزروي j'ai remarqué qu'il se passait toujours deux choses. ريغت الخبار باللي ضرو ديما سنة La الحوايج première, ثم زواروث comme vous le voyez, اما كات سواليم c'est quoi? ذا شوث Un retour à la prière. توغالي نغرد زاليث C'est primordial. ذايني ساعة نزل On l'a مقرن déjà vu dans ce que je viens d'évoquer. نولاث كواي كيد نفذار Mais chaque fois qu'il y a des réveils, لا معناه مكل تكلت مرادي une لي des choses que ثخوين nous pouvons constater, يوث الحاجة نزمرد نرس c'est un الخبار retour à la prière. توغالي نغرد Et زاليث Charles Finet a dit, إذا شغل فينا يناد on peut s'attendre à un réveil نزمر نرجو ثخوين quand les chrétiens sont poussés à le demander dans leur prière. ما إلا المسيحيين توذكرن السثرن دي الظلانسن Amen. امين Quand le réveil va venir, mais c'est parce que les chrétiens vivent quelque chose avec Dieu déjà personnellement. ادي لي ثخوين مرايلي غي مسيحيين يا كان تيديرن دي الحاجه وكتسيدي ربي Et ensuite, ils sont poussés à prier Dieu dans ces réunions que nous vivons de jeûne et de prière. Et il y a ce cri qui dit, Seigneur, visite notre pays. ومن بعد ذاك نجموعنا كمي كذاكيا صوب الظل encore. نغار سيدي ربي السوغني وكن سيدي ربي غادي يرزوغا في ثمورتيس ويا نافي سلاش Parce que la prière, comme il est dit juste en dessous,
خاطر تظليث ما كان Fais يتوكل mouvoir le bras qui régit l'univers. ذا حرك راه نحرك فوس يصلحوين الدنيثة. La prière fait bouger le bras de Dieu pour bénir, pour guérir, pour toucher une nation. تظليث حريكنا تسمبويله فوس نسيدي ربي اكنا ذي سراحه ذي سحلو ثمورثه. La prière fait bouger le bras de Dieu qui régit, qui gouverne tout l'univers. Avec la prière, tu peux changer les circonstances. Avec la prière, tu peux aller là où personne ne peut aller. Parce que lorsque tu intercèdes avec tout ton cœur, Dieu écoute et il agit. Oh mes amis, j'aimerais tellement que vous compreniez ce matin combien la prière est une bombe dont l'ennemi a peur. La prière est la clé pour le réveil. Alléluia. Amen. J'ai dit ensuite, oh qu'ils sont rares mes frères, ceux qui trouvent le temps de prier de nos jours. On a bien le temps pour tout le reste, pour dormir et pour manger, pour lire le journal ou un livre, pour aller voir ses amis, pour toutes les innombrables affaires de la vie terrestre. Mais pour la prière, la chose la plus indispensable, la plus importante, la plus urgente de toutes, on n'a pas le temps. Tu n'as pas le temps pour la prière. Je l'ai déjà dit cette semaine. Mais par contre, on a le temps pour tout ce que je viens d'évoquer. Si tu n'as pas le temps pour la prière, ne t'attends pas à avoir un réveil dans ta vie et dans ton pays. Reviens à la prière, mon frère. Reviens à la prière, ma sœur. Reviens à cette intimité avec le Seigneur. Lorsque je lisais les histoires de tous ces hommes de Dieu, dont John Wesley, qui est le fondateur des églises méthodistes. Là encore, un homme de réveil extraordinaire. Lisez ses livres. J'ai trouvé cette pensée-là qui parlait de Madame Wesley, donc la femme du pasteur John Wesley. Et il est dit ceci: pensons à Susan Wesley qui... Pensons à Susan Wesley qui, bien que étant mère, elle avait 19 enfants. Mais elle trouvait le temps de s'enfermer dans sa chambre chaque jour pendant 1 heure entière, seule avec son Dieu pour prier. Non, mes amis, ce n'est pas tellement une question de trouver le temps ou que de prendre le temps à tout prix. C'est plutôt, nous pouvons le faire si vraiment nous l'avons à cœur. Si nous avons à cœur de venir devant le Seigneur, nous mettrons toutes les choses de côté et nous prendrons le temps dans notre agenda de la journée, peut-être de consacrer 20 minutes, 1 heure. Mais ce temps-là va changer votre vie. Ne venez pas me raconter n'importe quoi. Madame Wesley avait 19 enfants. C'était une femme qui était débordée. En plus, elle avait son mari qui était dans le ministère à plein temps, John Wesley. Mais elle trouvait chaque jour un temps où elle pouvait se retirer dans sa chambre seule
pour pouvoir vivre un temps d'intimité avec son Seigneur. Allez mes sœurs, je vous encourage. Qui a 19 enfants? Aucune. Alors pas d'excuses. C'est vrai qu'avec 3, 2, nous sommes déjà beaucoup débordés. Mais elle, avec 19 enfants, elle avait le temps de venir devant son Dieu. Quelqu'un a dit, si nous passions chaque jour plusieurs heures en prière, c'est John Nelson qui a dit ça. Vous ne manqueriez pas de voir de grandes choses. Et cet homme disait que c'était pour lui une règle de se lever vers minuit et de s'entretenir avec Dieu jusqu'à 2 heures du matin. Puis il se rendormait tranquillement jusqu'à 4 heures. Et à 4 heures, il se levait et il commençait sa journée. Oh, quand je lis ça, je dis, Seigneur, comment il faisait? Ouais, mais c'était le secret de son ministère. John Nelson était un serviteur de Dieu extraordinaire. Il pouvait faire ces choses, il avait cette capacité. J'aimerais pas vous décourager en disant ces choses. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut passer 4, 2 heures, 5 heures. Si seulement vous pouviez après cette journée. Pour vous peut-être qui avez du mal à prier. Dire Seigneur, je peux pas passer des heures dans la prière. Mais je te promets qu'à partir de ce jour, je vais au moins te consacrer 15 minutes. Et si vous arrivez déjà à consacrer ne serait-ce que 15 minutes dans la prière, vous verrez combien votre vie va commencer à changer. Et 15 minutes vont devenir 20 minutes. 20 minutes vont devenir 45 minutes. Ces 45 minutes vont passer à 1 heure. Et vous allez voir que vous allez commencer à apprécier d'être dans la présence de Dieu. Et vous allez voir que des choses vont commencer à changer. Et je conclus en disant, et on l'a déjà cette semaine cité bien des fois ce verset. C'est le verset de Matthieu 6, 6. Et là je l'ai pris dans une version récente. Pour bien le comprendre. Et il est dit, mais toi quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison. Ferme la porte et prie ton Père qui est là. Même dans cet endroit secret, ton Père voit ce que tu fais en secret. Et il te récompensera. C'est très important. Le secret, c'est vraiment d'aller dans ta chambre.